እንግዲህ በሴሽን 7 ላይ ሞላሪቲ አይተን ነበር እንግዲህ ሞላሪቲ ነበር ያየነው አሁን ደግሞ ሞላሊቲ እናያለን it represent by small m እንግዲህ ስለ ሞላሪቲ ስናይ conversions of unit ሚሊሞልን ወደ ሞል ወደ ግራም ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር እና ሚሊሞል ፐር ሊትር እንዴት ኮንቨርት እንደሚደረግ በሴሽን 7 ላይ አይተን ነበር ማለት ነው አሁን ደግሞ ሞላሪቲን እናያለን ስለዚህ ሞላሪቲ similar to molarity ጋር ተመሳሳይ ነው ያለው ሞላሊቲ ከሞላሪቲ ጋር ተመሳሳይ ነው ነገር ግን ለውጡ ምንድነው እዛ ጋር ሞላሪቲ በቮሊዩም ኢን ሊትር ነው ይሄ በኬጂ ነው ወይንም ደግሞ በ1000 ግራም ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው it mass per unit of mass basic of measuring concentration ማለት ነው ስለዚህ በግራም ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው ማለት ነው ምን ማለት ነው ሞላሊቲ is equals to mol per gram in liter ወይንም given mass over molecular mass over the whole over it is a kilogram ማለት ነው ወይንም በ1 ኪሎግራም ወይንም በ1000 gram ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው ማለት ነው because it depend on the molecular variations it is more accurate method measuring than molarity ነው አሁን ያያችሁ ተራው more accurate measure than molarity ከሞላሪቲ ይልቅ ይሄኛው more accurate ነው but it is less convenient meter ነው ከሌላው ከዛይ ከሞላሪቲው ስና it is convenient meter ነው ግን more accurate ነው because depend on temperature variation ስንመለከት ይሄኛው more accurate ነው በምኑ ምክንያት በቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን ምክንያቱም ሊኩዊድ በቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቫስኮሲቲው ሊያጣ ይችላል የተለያየ ኢንተርፌረንስ ፋክተሮች ሊያሳይ ስለሚችል በግራም ወይ በኪሎግራም የሚሰራ ግን ቴምፕሬቸር ብዙ አፌክት ያደርጋው ማለት ነው ስለዚህ it is less convenient meter ነው ይሄኛው less convenient meter ነው but it is ግን more accurate ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ላይ የምናየው ዩኒት ኬሚካል ዩኒት ደግሞ ሞላሪቲ ነው ሞላሪቲን እንመለከታለን ሞላሪቲን ስንመለከት ሞላሪቲ is based on molecular weight ነው አሁን ከቀደሙ የሚለየው ይሄኛው በሞlecular weight and normality is based on the gram equivalent of weight ነው ምን ማለት ነው ይሄ based on a gram of equivalent ነው ስን በኢኩቫለንት ቫላንሱ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ነው ማለት ነው ግን molarity is based on molecular weight ነው ይሄኛው ደግሞ በመንደነው ማለት equivalent weight ነው ያኛው molecular weight ነው ይሄኛው equivalent weight ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው ኖርማሊቲ ያወራን ያለነው ስለምንድነው ስለ ኖርማሊቲ ሶስተኛው ኬሚካል ዩኒት gram equivalent weight of an element or a compound it's the masses that will combine or replace 1 mole of hydrogen አያችሁት በአንድ ሞል of hydrogen molecule ውስጥ ያለውን equivalent weight በማውጣት የሚሰራ ነው ስለዚህ normality consider the ability of ion to combine with an other ion ጋር ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን በእንመለከት እዚህ ጋር ዲሶሺየት የሚሆነው 1 ክሎሪን and 1 ሃይድሮጅን አይን ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቫላንስ ኤሎ ኢኩቫለንት ቫላንሱ ስንት ነው ማለት ነው አንድ ብቻ ናት ማለት ነው እዚህ ጋር ሰልፈሪክ አሲድን ብናይ ደግሞ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን with ቴትራሰልፌት ጋር ማለት 1 ቴትራሰልፌት ጋር ስለዚህ ሁለት ኢኩቫለንስ ባላንስ አለው ማለት ነው ይሄኛው አያችሁት አይደል ስለዚህ ሁለት አለው it depend on hydrogen concentration ማለት ነው in a chemical reactions of hydrochloric acid 1 mole of chlorine replace 1 mole of hydrogen then hydrochloric acid as equivalent weight ስንት ነው አንድ ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ አሁን ሰልፈሪክ አሲድን ብንመለከት it is 1 mole of sulfate ion within a combinations of 2 mole of hydrogen ጋር ነው አያችሁ 2 mole of hydrogen ነው በዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው ስለዚህ since 1 gram of equivalent weight of element is the mass of that combined with 1 mole
ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ 1 gram of equivalent weight hydrogen sulfide 0.5 ሞል ነው ያለው ምክንያቱም አንድ ሲካፈል ለሁለት ስለሆነ 0.5 ይሆናል አንድ ሞል ያለው አንድ ሲካፈል ለአንድ ነው የሚሰጠው ስለዚህ አንድ ሞል ያለው 1 ሞል ሲካፈል ለኢኩቫለንት ስታካፍሉት አንድ ሲካፈል ለኢኩቫለንት weight ስንት ነው 2 ለሁለት ስታካፍሉት አንድ 0.5 ሞል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ ያረጋግን ኖርማሊቲ መስራት እንችላለን ማለት ነው እንመጣለን ወደ ካልኩሌሽኑ as a general rule equivalent weight is equal to the molecular weight of substance divided by the valence number አያችሁ አይደለ equivalent weight የምንለው equal to the molecular weight የዛ molecular weight ሲካፈል ወይም divided by it is valence number ነው በvalence number ነው የምታካፍሉት valence number 2 ከሆነ 2 3 ከሆነ 3 1 ከሆነ 1 አርቀን በvalence number equivalent weight-ን ማካፈል ማለት ነው always equivalent weight equal to less than molecular weight ማለት ነው ሁሉ ጊዜ equivalent weight የምንለው less than molecular weight ያንሳል ማለት ነው for monovalent አዮኖች ከሆኑ equivalent weight equal to the molecular weight monovalent ግን ከሆኑ ማለት አንድ ብቻ ከሆነ molecular weight ጋር እኩል ይሆናል equivalent weight ማለት ነው for polyvalent ion equivalent molecular weight equivalent weight WT ማለት weight ማለት ናት is similar than molecular weight አያችሁት አይደል for polyvalent ከሆነ አይሆኑ እኩል ነው ወይንም similar ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው normality is the number of gram equivalent or solute by weight per liter solution not solvent ማለት ነው ይሄ ማለት normality እኩል ይሆናል actual weight ማለት given mass ሲካፈል equivalent weight ሲባዛ volume in liter በቃ የሚለየው እዚች ጋር እንትን ላይ molarity ላይ እንትን ነው molecular weight ነው እዚህኛው ላይ equivalent weight ነው equivalent weight ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው molecular weight ሲካፈል ለቫላንስ ኤሌክትሮኑ ነው ብለናል አይደል ቀደም እዚህ ጋር ምንድነው ያለው in general general rule equivalent weight is equal to molecular weight substance divided by valence electron ነው ብለናል ስለዚህ equivalent weight-ን molecular weight ሲካፈል ለvalence electron አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ በዛ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ ነው እንደ ኖርማሊቲ ሊሚቴሽኑ ምንድነው ይሄ depend on the reaction a given solution can have more than one normality አያችሁት it depends on the reaction a given solution can have more than one normality ሊኖረው ይችላል ማለት ነው አያችሁት አይደል disadvantages ምንድነው the concentrations of an element or compound are expressed in terms of their combining weight ነው express የሚደረገው ማለት ነው እዚህ ጋር solution can have more than one normality ሊኖረው ይችላል ሊሚቴሽኑ ነው advantage ደግሞ it combine weight ከweight ጋር express የሚደረገው ኤሌመንቶች compound express in terms of their combined weight መሆኑ ደግሞ advantage ነው ማለት ነው እሺ ኤግዛምፕል እንስራ what is the normality of potassium hydroxide in 5 gram አሁን given ማር actual mass ተሰጥቶናል molecular weight ተሰጥቶናል እዚህ ጋር አሁን equivalent ቫላንሱ ስንት ነው አንድ በቃ አለቀ ሊትሩ አንድ ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ ሰብስቲቱት ስናደርግ መጀመሪያ አክቹዋል ማሳችን 5.6 ግራም ተሰጥቶናል ቮሊዩም ተሰጥቶናል ኢኩቫለንት ዌይቱን እንዴት ነው የምናገኘው ሞለኪውላር ዌይት ሲካፈል ለአንድ እዚህ ጋር 2 ቢሆን ኑሮ 2 3 ቢሆን 3 ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ቫላንስ ኤሌክትሮን ሃይድሮጅን ስንት ነው የተሰጠን ኢኩቫለንት ቫላንሱ አንድ ነው ስለዚህ 56 ሲካፈል ለአንድ ከዛ እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት አድርገን መስራት ነው ኖርማሊቲው ስንት ይሆናል 1 ይሆናል ማለት ነው እስቲ ሞክሯት
how do you make 0.4 normality solutions of ይሄ ቢሰጠን አሁን የተሰጠን ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ፎርሙላ ተሰጥቶናል ሌላ ምን ተሰጥቶናል ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ይሄን ተሰጥቶናል ኢኩቫለንት ዌይቱ ስንት ነው 1 ስለዚህ ኢኩቫለንት ዌይት ተሰጥቶናል ምን እንፈልጉ ነው የሚለን አክቹዋል ማሱን አያችሁት በዚህ በፎርሙላው ይሄ ተሰጥቶናል ይሄ ተሰጥቶናል ይሄ ተሰጥቶናል ምን እንፈልጉ አክቹዋል ማስን ፈልጉ ስቲችን ስሩ 3 ደቂቃ ለስጣችሁ ተጠብቃችሁ እሺ መልካም እንግዲህ ሰርታችኋል ፖዝ አርጉና ቪዲዮን ስሩ ሰዓት ከማቃጠል ማለት ነው ስለዚህ ምን ተሰጥቷችኋል ኖርማሊቲ ተሰጥቶናል ኢኩቫለንት ወይ 56 ሲካፈል ለ1 ነው ቮሊዩም 1 ነው አክቹዋል ማሱን ክሪክሮስ አርጎ ካልኩሌት አርጎ ማግኘት ነው እሺ ስሩና ሳውቁኝ 56 ሲባዛ በ0.4 ሲባዛ በ1 ስንት ይመጣል ስሩ ቀልድ የለም ካልኩሌት አርጉ መልሱን ካልኩሌት አርጋችሁ በትክክል ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው እሺ ካልኩሌት አርጉ ተጠብቃችኋለሁ 3 ደቂቃ ነው የሰጠኋችሁ ሰዓት እንዳናቃጥል እንጂ 56 ሲባዛ በ0.4 ስንት ግራም መጣ 22.4 ግራም ይመጣል መልሳችሁ ስንት ይሆናል ማለት ነው 22.4 ግራም ይሆናል ማለት ነው አያችሁት ይሄን ያህል ግራም መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄን ያህል ግራም ነው ማለት 22.4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አክቹዋል ማሱ ተገኘ ማለት ነው የዚህ 20.4 እቺ በስንት ማባዛት ማለት ነው አያችሁት በ4 ማባዛት ማለት ነው ይሄንን በሌላ አባባል እሺ እንግዲህ ይሄ ፕሬዲክቴብል ነው ይሄን ፕሬዲክቴብል ቻናሌ ላይ ቴሌግራም ቻናል ላይ አለላችሁ ስትፈልጉ የፈለጋችሁት አቶሚክ ማስ እዛ ላይ አለ ቴሌግራም ላይ እዚህ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የምታገኙት ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ይሄንን ማግኘት ትችላላችሁ እሺ እንግዲህ በሚቀጥለው ቶፒካችን ምንድነው ዳይሉሽን ነው እንግዲህ ዳይሉሽን ማቅጠን ማለት ምን ማለት ነው dilution is an expression concentration not volume ማለት ነው አሁን ስለ volume አይደለም የምናወራው ስለ dilution ስናወራ ስለ ምንድነው የምናወራው ስለ concentration ነው የምናወራው but not what volume አይደለም ማለት ነው እሺ ስለዚህ አንደኛው ኮንሰፕታችን እዚህ ጋር የምናየው dilution ነው dilution ምንድነው የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው it is relative amount of solute in a solution relatively የምናነጻጽረው ምን ያህል መጠን ነው ያለው በውስጡ ብለን concentration ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው dilution is defined as a process by which a concentration is a given solution is decreased by the additions of solvent making a weaker solution ማድረግ ነው ለምንድነው ይሄንን ክሊኒካል ኬሚስትሪ ላይ dilution የምንማረው ለምሳሌ አንዳንድ ማሽኖች ላይ ማሽኖቻችን ሲያነቡልን ሊኒየር ሬንጅ ሃይ ሊሉን ይችላል ወይንም ማንበብ ከሚጠበቅባቸው በላይ ከሆነባቸው አቅጥነን እንሰራለን ማለት ስለዚህ ሁለት አይነት dilution ሜቶዶች እንዳሉ በሴሮሎጂ ትምህርታችሁ ላይ ተምራችኋል serial dilution and point dilution the number of parts of solute into a total number of solution express ማድረግ ነው total volume consists of volume or weight of the concentration plus the volume of diluent ማለት ነው እንግዲህ dilution ቀለል ስናረጋው dilution make 1 to 10 dilution in serum in a saline ይደረጋል 1 in 10 dilution of serum in saline አያችሁት አይደለ ይሄ ምን ማለት ነው እነኝን ስንገልጻቸው እንዴት ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው 1 ለ10 ዳሊዩት አድርጉት and 10 dilution serum using with in እየተባለ በተለያየ ኤክስፕሬሽን ሊገለጽ ይችላል ይሄ ማለት 1 ለ10 ማለት አንድ ሶሊዩት አንድ እጅ ሶሊዩት 1 part plus 9 part ማለት ነው ይውላችሁ ይሄ ማለት አንድ ሲደመር ማለት ነው ይሄ ማለት አንድ ሲደመር
አያችሁ 1/1 ፕላስ ይሄ ሶሉት ይሄ ሶልቨንት አያችሁት ይሄ ይሄኛው አሟሚ ምክንያቱም ይሄ ማለት 1 parts of solute 9 parts of saline ወይንም solvent ማለት ነው በዚህ ይገለጻል 1 parts of serum and 9 parts of saline or distilled water እሺ በdistilled water especially በበፈር water ነው ሜንቴን እንዲያደርግልን በበፈር water ነው ዳሊዩት ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው ስለዚህ ዳሊዩሽን ይሄንን አንድ ጊዜ ብቻ የምናደርገው ዳሊዩሽን ፖይንት ዳሊዩሽን ይባላል ከዛ በጅግ ዳሊዩት ካደረግነው በኋላ ላይ ደግሞ እየቀጠልን ምንሄድ ከሆነች ከአንዷ ቲዩብ ወደ ሁለተኛው ቲዩብ ሶስተኛው ቲዩብ ምናረግ ከሆነ ያንን ሴሪያል ዳሊዩሽን ይባላል ሴሮሎጂ ላይ በደንብ ተምራችሁታል ያስባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዳሊዩሽን በዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዳሊዩሽን ፋክተር ማለት volume of stock ከስቶክ ላይ የወሰዳችሁት ወይንም ብለድ ሊሆን ይችላል ጂምሳ ሊሆን ይችላል ብቻ ከስቶክ ላይ የወሰዳችሁት ኦቨር ቶታል ሶሉሽን ቀደም እዚህ ጋር ይሄ ምን ይባላል ይሄ ሶሉቱና ሶልቨንቱ ምን እንለዋለን ማለት ነው ቶታል ምን ይባላል volume of solution ይባላል ማለት ነው ስለዚህ dilution factors ምንለው ነው this is the ratio of the concentrated or stock solution to the total volume of equal dilution ምክንያቱም ሶሉቱና ሶሉሽን ስንል ምን ማለታችን ነው ሶሉትና ሶልቨንቱ የተደባለቀበት የችን ኤክስፕረስ ምን ያህል ስቶክ ምትለዋ ከላይ ዲኖሚኔተር ትሆናለች ዲኖሚኔተሩ ደግሞ የሁለቱ ድብልቅ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 1 into 10 dilution factor ስንት ይሆናል ማለት ነው 10 ይሆናል ማለት ነው 1 into 100 dilution factor ስንት ይሆናል ማለት ነው 100 ይሆናል ስለዚህ ዳሊዩት አድርገን የሰራነው የኬሚስትሪ ውጤት በዳሊዩሽን ፋክተር አባስተን ነው ውጤቱን ምናወጣው ለምሳሌ 1 ለ10 ከሆነ ዳሊዩት ያደረግነው ያገኘነው ውጤት ሲባዛ በ10 1 ለ100 ከሆነ ዳሊዩት ያደረግነው ያገኘነው ውጤት ሲባዛ በ100 1 ለ20 ከሆነ ዳሊዩት ያደረግነው 1 into 20 ከሆነ ዳሊዩት የተደረገው ያገኘነው ውጤት ሲባዛ በ20 ይሆናል ማለት ነው ይሄን ዳሊዩሽን ፋክተር በኬሚስትሪ ላይ በጣም አስፈላጊ ፖይንት ነው ማለት ነው dilution factor express ሲደረግ ለምሳሌ በፕሮሲጀር 0.5 ፓርት ወስደን 10 ፓርቱ ሶሉሽን ቢሆን ይሄ ማለት ምን ማለት 0.5 ይሄ ማለት እኮ 0.5 ማለት ኦቨር 10 ማለት ኦቨር 10 ማለት ስንት ለስንት ነው 20 ያረግ ነው ማለት በ10 ውስጥ ሶሉሽኑ 9.5 ሶልቨንት ነው 0.5 ዳሉዌንት ነው ወይንም ደግሞ ስቶክ ነው ስለዚህ ይሄ ሲገለጽ ይሄ ምን ይባላል 1/2 ሲንገሩኝ ይሄን ወደ ሂሳብ ስትቀይሩት ኦቨር 10 ማለት ምን ማለት ነው ኦቨር 10 ላይ በውስጣቂነት 1 የለችም አለች ይሄንን ገልብጡት ስትገለብጡት በአንድ 10ኛ ማባዛት ማለት ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው ይሄ ስንት ይመጣል ማለት ነው 1/20ኛ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ዳሊዩሽን ፋክተር ስንት ናት ማለት ነው 20 ትሆናለች ማለት ነው ያችሁት 20 ትሆናለች ማለት ስለዚህ 1 into so the dilution factor is 20 ይሆናል ማለት ነው 20 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ if take 20 microliters of solute ወስዳችሁ በ400 ውስጥ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምን አለ ይሄ ምንና የምን 400 ቀድም ምን ብያችኋለሁ 1 into 10 ማለት 1 ሲደመር 9 ነው እንዳልኳችሁ ይሄ በውስጣቂነት 10 ነው ሶሉሽኑ አይደለ እዚህ ጋር 400 ማለት በ20 ውስጥ 20 ሲደመር 380 ማለት ነው አያችሁት አይደል ይሄን ብታጣፉት 1 ለ20 ማለት ነው በ0 በ0 በሁለት 1 በሁለት 40 በሁለት 20 1 ለ20 ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ ዳሊዩሽን ፋክተሩ 1 ለ20 ይሆናል ይሄን እንትን ላይ ሄሞሳይቶሜትሪ ላይ ተምራችሁታል አብዛኞቻችሁ ኬሚስትሪ መጨረሻ ላይ ስለሚሰጥ ክላሱ ሄሞሳይቶሜትሪ ላይ የተማራችሁት ይሆናል ማለት ስለ ዳሊዩሽን ፋክተርስ እሺ ይሄም ተመሳሳይ ነው አሁን ለምሳሌ ዳሊዩሽን ስታርተር 1 to some numbers 3 to 15 dilution is 1 ለ5
አያችሁት አረግን ማለት 15 ለ3 ሲታጣፋላችሁ ዳይሉሽን ፋክተሩ 1 ለ5 ነው በፈለጋችሁት አርገን መስራት እንችላለን መጨረሻ ላይ ግን ያገኘነው ውጤት ኬሚስትሪ ላይ በዳይሉሽን ፋክተር መባዛት አለበት ማለት ነው 1 ለ40 1 ለ80 1 ለ160 ምናምን ይሄንን ሁሉ 1 ለ80 1 ለ160 1 ለ320 በሃፍ እየቀነሰ እንዲሄድ ማለት ስለዚህ እንደዚህ ደግሞ ሴሪያል ዳይሉሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ two types of dilution single dilution እስካሁን ድረስ ያየነው ነው ከዛን serial dilution ደግሞ በሁለት ከፋፍለን ያለ reason for dilution አያችሁ ሁለት አይነት ዳይሉሽኖች አሉ ሴሮሎጂ ላይ እንደተማራችሁት serial dilution እና point dilution ወይንም single dilution point dilution serial dilution የምንለው ደግሞ በተከታታይ ቴስት ቲዩብ ደርድረን የምናረጋው ዳይሉሽን ምን ዳይሉሽን ይባላል serial dilution ይባላል reason for dilution አያችሁት reason ለምንድነው ዳይሉት የሚደረገው to prepare weaker solution መፍጠር ቀደም እንዳልኳችሁ weak የሆነ solution from strong solution መፍጠር ነው ሌላኛው it is specimen at handle is less than procedure ያለን specimen ለፕሮሲጀሩ ትንሽም ሲሆን ዳይሉት አድርገን እንሰራለን ከዛም በዳይሉሽን ፋክተሩ ማባዛት ነው if the concentrations of the substance analyzed is too high to accurate measure በጣም ከኖርማል ቫልዩ በጣም ማለት ማሽኑ መቁጠር መስራት የሚችለው ለምሳሌ በመታቆት አንድ የስኳር መለኪያ ከ40 እስከ 600 ቢሆን መለካት የሚችለው ከ600 በላይ ያሉት ሊኒየር ሬንጅ ሃይ ያለ ያወጣባቸዋል ለዚህም በዚህን ጊዜ ሊኒየር ሬንጅ ሃይ የሆነውን ዳይሉት አድርገን እንሰራለን መጠኑ ይቀንሳል ከዛም በዳይሉሽን ፋክተሩ ለምሳሌ 1 ለ10 ከሆነ ዳይሉት ያደረግነው በስንት ያገኘነው በስንት ማብዛት ማለት ነው በ10 ማብዛት ምክንያቱም አቅጥነን ስለሆነ የሰራነው ይሄንን በ10 ታበዛላችሁ 1 ለ20 ከሆነ ዳይሉት ያደረጋችሁት በ20 ታበዛላችሁ 1 ለ30 ከሆነ ዳይሉት ያደረጋችሁ 1 በ30 ማባዛት ያገኛችሁትን ውጤት እንግዲህ ይሄን to correct concentration correct ለማድረግ የግድ ዳይሉሽን ሪዝናችን ነው እንግዲህ የምንሰራበት ምክንያታችን ነው ማለት ነው ዳይሉሽን እሺ to remove desirable substance from specimen አንዳንዴ undesirable የሆነ undesirable substanceዎችን remove ለማድረግም ዳይሉት እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ሜተድ ኦፍ ዳይሉሽን እንግዲህ ሲምፕል ወይንም ሲንግል ወይንም ፖይንት ዳይሉሽን የሚባለው ይሄ ነው define one parts of the original solution to total number of final ቀደም ያልኳችሁ which is both solute and solvent የያዘ ማለት ነው ሶሉሽን ስንል ሶሉቱንም ሶልቨንት የያዘውን ኤክስፕረስ ማድረግ 1 ለ10 ነው ማለት 1 እጅና 9 እጅ ማለት ነው እንደሱ simple dilution calculation involve single using a proportional it is used when the reagent are prepared by adding a specific amount of one solution to a specific amount of other solution ለምሳሌ volume of correction factor is equals to total volume of final reagent የምንፈልገው a ማለት total parts of solute a እና total solute parts of b ብለን ፕሮፖርሽናሉን ማስቀመጥ እንችላለን ለምሳሌ ፕሪፔር 250 ml ለማዘጋጀት ስትፈልጉ ፓርቱን ዋን ፓርቱን ለማወቅ እቺን a እና b ለምሳሌ 1 ለ9 ከሆነ የምትፈልጉት a + b ታረጉና ተሰራላችሁ ስለዚህ አንድ እጁን 1 into 10 serum in saline አዘጋጃችሁ 1 ለ10 ይኸውላችሁ 1 ለ10 አዘጋጃችሁ ማለት 1 ፓርት ፕላስ 9 ፓርት ስለዚህ ቶታል ቮሊዩሙን ለሱ ማካፈል ማለት ስለዚህ አንዷን ፓርት አገኛላችሁ አሁን ለምሳሌ 250 ናት ሲ 250 1 ለ10 ማዘጋጀት ስትፈልጉ 250 ሲካፈል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 250 ሲካፈል 1 ሲደመር ይሄ ማለት a1 ናት b9 ናት ስለዚህ ሲካፈል 10 ታረጋላችሁ ማለት ስለዚህ አንዷን ፓርት አገኛችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንዷ ፓርት 25 ከሆነች ኤን ምን ማድረግ ማለት ነው 1 ሲባዛ በ25 ቢንስ ቢ ደግሞ 9 እጅ አይደለ 9 እጅ ሲባዛ በ25 ስለዚህ 225 ቶታል ድምሩ ስንት ነው ማለት ነው
250 ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ስትፈልጉ c over a plus b አድርገን እንሰራለን ማለት ነው example a buffer made by adding 2 parts of solution a to a 5 parts of solution b require make 17 አሁን 70 ml አዘጋጁ ስንት ለስንት 1 ፓርት ይውላችሁ ልብ አድርጉ እዚህ ጋር ይሄ ነው adding 2 parts of solution a አለ a ስንት ተገኘ አሁን በዚህ ጋር 2 a 2 c ስንት ናት 70 እዚህ ጋር መተካት ነው ቁጥሩን 70 b 5 parts of solution b ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት 5 ስለዚህ ይሄን ሁለቱን ተደምሩና 7 ለ7 ስታካፍሉ አንድ እጁን አገኘን ማለት ነው አንድ እጁን ስናገኝ ኤም በ2 ማብዛት ቢን ደግሞ በ5 ማብዛት ማለት ስለዚህ አንድ እጁ ለምሳሌ ይሄን ስንደምረው 7 ታያችሁ 7 ፓርት መጣ ማለት ነው 2 ፓርት ሲደመር 5 ፓርት 7 ፓርት ሲካፈል ለ7 10 አንዷ እጅ 7 ፓርትስ አገኘን ስለዚህ 7 2 ሲባዛ በ10 20 mlን ከኤ 5 ሲባዛ በ10 50 mlን ከቢ አርገን ዳሉት አርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዳሉሽን ፖይንት ዳሉሽን ይባላል ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕላችን ደግሞ ይሄ ቦይስ ሎ ተጠቅመን c1 v1 c2 v2 ቺ ፎርሙላ በጣም ለፖይንት ዳሉሽን በጣም ወሳኝ ናት አያችሁ ፖይንት ዳሉሽን ለምሳሌ 100 ሚሊግራም per ml nitrogen stands in a dilution 1:10 then the concentration of the result solution ይሄንን ለአንድ ለ10 ታካፍሉና 10 ሚሊግራም ታገኛላችሁ ወይንም c1 concentration 1 ሲባዛ volume 1 እኩል ይሆናል concentration 2 volume 2 concentration 2 የሚባለው ልታዘጋጁ የፈለጋችሁት አያችሁት ፋይናሊ ማለት ነው ልታዘጋጃችሁ የፈለጋችሁት ኮንሰንትሬሽን ቮሊዩም 2 ማለት ደግሞ ልታዘጋጁ የፈለጋችሁት መጠን volume 2 concentration 1 መጀመሪያ ላይ የተሰጣችሁ concentration በእጃችሁ ላይ ከዚህ concentration አዘጋጁ የተባላችሁት concentration 1 volume 1 ከዚህ ከconcentration 1 ላይ ምን ያህል volume ትወስዳላችሁ የሚል calculation ነው ለምሳሌ ከ97% አልኮል ላይ given ቢሰጣችሁ volume 2 ደግሞ 70% አልኮል አዘጋጁ 100 ml ብትባሉ v2 100 ml ይሆናል 70% አዘጋጃጆች ተባላችሁ 70% ይሆናል concentration 1 ደግሞ 96 ስለዚህ ከዚህ concentration 1 ላይ መውሰድ የሚጠበቅባችሁ መጠን v1 = ብላችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ይሄን point dilution ይባላል ማለት ነው this is formula is usually only in the unit concentration in the volume are the same and if there 3 or 4 variable are known and ሶስቱ variable known one variable unknown ሆኖ ለምሳሌ እዩ example what volume is needed to make 500 ml to make ይሄን ያህል volume ለማዘጋጀት ነው የሚለው ይኸውልህ what volume is needed to make ለማዘጋጀት ስትባሉ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው v1 ይሄ ምን ይሆናል v2 ይሄ v2 ይሆናል ማለት ነው እሺ ይሄ ደግሞ ስንት ምን ይሆናል c2 አዘጋጁ የተባላችሁ ከምን ላይ the solution tries buffer from ከተባለች ከዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት c1 ይሆናል ማለት ነው c1 ይባላል ማለት ነው አያችሁ ታረለ ከc1 ስለዚህችን ሰብስቲቱት አድርገን እዚች ፎርሙላ ውስጥ መስራት ነው v1ን ታገኙና ካልኩሌት ታረጋላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ሁለተኛው ኮንሰፕት serial dilution ነው እንግዲህ serial dilution ስንሰራ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው serial dilution ከፈለግን ኮንሰንትሬሽን ላይ መነሳት እንችላለን የመጀመሪያው concentration የመጀመሪያው ቴስት ቲዩብ
ምን ትባላለች ፖይንት ዳይሉሽን ናት በቃ ፖይንት ወይንም ሲንግል ዳይሉሽን ናት ከሷ ላይ ተነስተን ነው ምን የምናረጋው ማለት ሴሪያሊ ዳይሉት የምናረጋው ማለት ነው a number of solution made by diluting some substance a solvent that making dilution to result a solution that diluting the solute አያችሁት solution again and again በተደጋጋሚ ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴስት ቲዩቦች እንደርደርና ብዙ ቴስት ቲዩቦች እናድርግ ከዛን ቀላሏን ዘዴ ልንገራችሁ እዚህ ጋር ከፈለግነው ቴስት ቲዩብ መደርደር እንችላለን 10 ቴስት ቲዩብ ሊሆን ይችላል 6 ቴስት ቲዩብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ቴስት ቲዩባችን ላይ እኩል አማውንት እናስቀምጣለን ለምሳሌ 500 ማይክሮሊትር ላስቀምጥ ወይ 50 ላርገው እንዳይበዛ 50 ማይክሮሊትር ዳልዋይንት ወይንም ዲስቲል ዶተር ወይንም ኖርማል ሳላይን ላስቀምጥ ከዛም በኋላ ናሙና እንደገና መጣና ናሙና ሳምፕል ኤስ ልበላት ሳምፕል ስንት ልጨምርበት 50 ማይክሮሊትር አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ 50 ለ50 አያችሁት 50 ለ50 ስንት ይሆናል 50 ኦቨር ምንድናት ሶሉት ኦቨር ሶሉሽን ውስጥ ምን አለ 50 ዳልዋንት ወይ እንትን ሳምፕል ፕላስ 50 ዳልዋንት ወይንም ደግሞ ሶልቨንት ማለት ነው አያችሁ 50 ቢሆን ማለት ነው 50 ስለዚህ ይሄን ደምሩት 50 ኦቨር 100 ማለት ስንት ነው 1 ሁለተኛ ነው 50 ሲካፈል ለ100 አንዱ ግማሽ ይሆናል 1 ሁለተኛ እዚች ጋር 1 ሁለተኛ ነው ያለው ቶታል ድምሩ ግን 1 ነው ወይንም 100 ነው ያለው 100 ማይክሮን ሳምፕል 50 እንደዚህ ስለዚህ እዚች ጋር በተመሳሳይ ለሁሉም ዲስቲል ዶተር ኬሚስትሪ ከሆነ ዲስቲል ዶተር ተጠቃሙ ብያቸዋለሁ ለሁሉም ምን ማድረግ 50 ማስቀመጥ ሁሉም ላይ 50 መሙላት አያችሁ ለሁሉም 50 ምን ዲስቲል ዶተር ወይንም ኖርማል ሳላይ ለሴሮሎጂ ከሆነ ኖርማል ሳላይን ተጠቃሙ 50 ለሁሉም 50 ማስቀመጥ ከዛን ሁሉንም መሙላት እዚህ ጋር ሁሉንም መሙላት አያችሁ 50 መጨመር ከዛን 50 ከጨመረን በኋላ ልብ አድርጉ አሁን እዚህ ጋር 50 ከጨመረን በኋላ እዚህ ውስጥ 100 ነበር አይደለ ከዚች ውስጥ half ከሆነችዋ ኮንሰንትሬሽን ወደዚህኛዋ ማስገባት ከዚህኛዋ half ከሆነች ኮንሰንትሬሽን ማስገባት ከዚህኛዋ ማስገባት ሴሪያል ዳይሉት ማድረግ ማለት ነው ይሄ እሺ ሴሪያል ዳይሉሽን የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህኛው ላይ 1 ሁለተኛ የነበረው መጀመሪያ ስናመጣ ከአንድ ሙሉ እኩል ይሆናል 1 ሁለተኛ አዘጋጀን አይደለ 1 ሁለተኛ አዘጋጀን እዚች ውስጥ ያለው ኮንሰንትሬሽን ስንት ነበር 1 ሁለተኛ ከአንድ ሁለተኛ ላይ ብናዘጋጅ how much x አርጋጅ ክሪክሮስ አርጉት በቃ x እቺን x በሏት xን ቫልዩ መፈለግ ማለት ነው ከዛን ስንት ይሆናል 1/4 ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ያለው ይሄኛው 1/4 ምክንያቱም x ሲባዛ በ1 1 ሁለተኛ ሲባዛ 1 ሁለተኛ 1/4 አሁንም ከአንድ ሙሉ ተነስተን 1/4 ካዘጋጀን ትሉና 1 ሁለተኛ ከዚህ ግማሽ ማለት እኮ ነው 1 ሁለተኛ ማለት ግማሽ ስንወስድ ስንት ይሆናል 1/8 ያለ ይቀጥላል ማለት ነው አያችሁ 1/16ኛ 1/32ኛ 1/64ኛ ያለ ይቀጥላል ዳይሉት እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ two important consideration አለ the concentration of the solute how serial dilution is made የሚባል እንዴት ነው serial dilutionን መስራት የምንችለው የሚለውን በደንብ ያሳየናል ይሄ more of ሴሮሎጂ ላይ ተመራችሁታል ባልፈውም ደስ ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ ሜኪንግ ዳይሉሽን እንደዚሁ ቀደም እንዳልኳችሁ ተመሳሳይ ነው ይሄንን ዳይሉሽን ፎልድ ቮሊዩም ኦፍ ትራንስፈር አርጋን ያውላ አንድ dilutions of fold ማለት እሱ ነው እኩል ይሆናል volume of transfer in total volume 1 ለሁለተኛ እሺ dilution fold 1 ሁለተኛ ሲባዛ ይቀደሙ ይሰጣናል volume of transfer ምንድነው ምናምን አንዳውቱን አስቀምጥላችኋለሁ አንብቡት ይሄ serial dilution easy ነው በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው እዚህ ጋር
ባየነው ነው እንደገና ሴሮሎጂ ላይ በደም ስለተማራችሁት ጊዜ ላለማቃጠል አልፈዋለሁ ማለት ነው ይሄን ሙሉን ወይንም እዚህ ጋር ባልኳችሁ ፎርሙላ መስራት ነው ይሄን ከተረዳችሁ ቪዲዮን ደጋግማችሁ እዩት በደንብ ቀላል ነው ካልገባችሁ ደግሞ በግል ቴሌግራም ላይ ጻፉልኝ ወይንም በ09 በዚህ በ0969979808 ምንም ችግር የለውም ማንኛውንም ሃንድአውት ላኩልኝ የምትፈልጉትን ቶፒክ ሰራላችኋለሁ በዚህ በ09 አሁን በዚህ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ጻፉልኝ ምንም ችግር የለውም እሺ ኮንሰፕት ኦፍ አሲድ ቤዝ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ስለሚቀጥለው ቪዲዮ በጣም እንዳይረዝምባችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ጠብቁኝ አብራችሁን ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ